ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਰ ਜੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝੇਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 11 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ? देखो 22 तरीक तो बाद लगातार जो गलबात का सिलसिला टुटिया होया है और सरकार ने जो पिछला प्रपोजल भेजा सी, सरकार ने 18 महीने कानूनों के उत्ते रोक लगाने का प्रपोजल भेजा सीगा और नाल ये कहा सीगा कि कमेटी बना दी जाएगी। उस मतलब कमेटी तय करेगी कि फैसला जो है इस मतलब करना है कि कानून रद्द करने हैं या फिर कानूनों के विरोध करना है। किसान जथेबंदियां ने उस फैसले को ठुकरा दिता सीगा और चर्चा ये चली सी कि 15-17 की एक रेशो बनी सी, जिस में कहा गया सीगा कि 15 जथेबंदियां इस फैसले के हक के उतरियां सीगियां, 17 जथेबंदियां इसके खिलाफ उतरियां सीगियां और 22 जनवरी तो बाद गलबात का सिलसिला टुटिया होया। अजिहे च गलबात का सिलसिला शुरू किवें होएगा उस तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो स्टेटमेंट आई है, एक अखबार के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंटरव्यू दिता है और उस जिक्र किया है कि गलबात के जरिए ही मसले का हल होना चाहिए वै और गलबात जी शुरू की जानी चाहिए और 2 साल के कानून के उत्ते रोक लग जाए इस मुतलक भी जिहड़ा वै मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है पंकज, तुसीं बने रहो साडे नाल, पर उस तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते किसान आगू हरिंदर लखोवाल भारतीय किसान यूनियन लखोवाल दे किसान आगू साडे नाल जुड़े हुए ने। बहुत बहुत स्वागत सर तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। हरिंदर जी, तुसी स्टेटमेंट सुनी होवेगी, असी फिलहाल खबर भी दिखा रहे हैं जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों एक स्टेटमेंट दी गई है। जो प्रपोजल केंद्र सरकार वालों रखा गया सी कि 2 साल तक पोस्टपोन कर सकते हैं कानूनों का मसला जो है, कानून जो बन चुके ने उन्होंने दी 2 साल तक रोक लगा सकते। उस प्रपोजल से कैप्टन अमरिंदर सिंह हामी भरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कानूनों ते 2 साल की रोक गल जिहड़ा है उसका सिट्टा कढ़िया जा सकता है। इस गल ते नहीं सानू मंजूर नहीं हैगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਆ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। जी ठीक है हरिंदर जी, लगातार तुहानू डटे हुए 3 महीने का समा हो गया है और मोर्चा हजे भी चल रहा है। फिलहाल गलबात ते ब्रेक लगी हुई है, हुण तुसी की कुछ एक्शन अगे लओगे, की कुछ तुहाडी रणनीति होवेगी? संयुक्त मोर्चे की मीटिंग 1 बजे हो रही है। कल साडियां 32 हुईयां। अज असीं अगली रणनीति जिहड़ी आ मोर्चे की, अगले एक्शन ऐलान वो अज असीं शाम नूं पीसी दे विच कर देवांगे। कोई गल नहीं, असीं लम्मे ऐलान करांगे, पक्के ऐलान करांगे। पक्के मोर्चे बन रहे हैं, पक्के साडे शैड बन रहे हैं। कोई सानू गर्मी की परवाह नहीं हैगी ते असीं बैठे रहांगे ते सरकार नाल गलबात लई तैयार आ। सरकार कोई होर प्रपोजल भेजे तो बिना ये सानू प्रपोजल मंजूर नहीं। जी
ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹਣ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਅਗਰ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, BKU ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝੇਗਾ? ਨਵਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ, 2 ਸਾਲ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ, ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਿਪਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ BJP ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੇੜਕਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਈ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜੈਨੂਨ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆੜਤੀਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਬਣਾ ਲਓ, MSP ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਵਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਦੱਸਣ, ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਲਾਈਕ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਰੀਅਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜਿਡ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬਟ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁਟਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਦੀ GST ਰੋਕਤੀ, ਕਦੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕਤਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ CBI ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। So all that ਜਿਹੜਾ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਫਟਰ ਆਲ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਫॉर ਲੌਂਗ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਿਫਰ ਬਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਰੀਪੀਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਟ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੀਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਬੜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰਫ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਤੇ ਵਰਗ ਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਅਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, तमाम ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਟਰਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ